himself a great sportsman in polo, along with my friends who are here, Dr. Bindra, who's proud father of Abhinav Bindra, and the university which we are going to start, our chief architect, Madam Sapna ji, along with that team, my PIS director, Group Captain Amardeep ji, and we have coordinator from UK, Mr. Manjeet Nijjar also. Friends, today is a proud moment for the government under the leadership of Captain Amrinder Singh that we are going to start and lay the foundation stone of Maharaja Bhupinder Singh Sports University in Patiala. और ये यूनिवर्सिटी जिहड़ी है, ये मैं सोचदा कि नौजवानों के भविख वास्ते एक बहुत वड्डा एसेट और प्लेटफॉर्म होएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स आज दी डेट दे विच इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिहदे नाल जिथे करैक्टर बिल्ड होंदा है उत्थे कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होंदा है। और साडा फर्ज बनदा है कि असीं अपने सूबे दे विच नौजवान लड़के ते लड़कियां नूं खेल दे मैदान दे विच उत्साहित करन वास्ते जिस ढंग दा असीं इंटरनेशनल और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लियाउण दी एक सोच बनाई सी, एक सपना लिया सी, वो साकार करन लगे हैं। ऑलरेडी असीं इहदियां क्लासेस शुरू कीतियां, 3 कोर्स असीं शुरू कीते ने, लेकिन इस तो अलावा असीं इनोवेटिव कोर्सेस जिहड़े कि इस वेले हिंदुस्तान च किसी भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे विच वो कोर्सेस नहीं हैगे, और ये जिहड़ी पंजाब दी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है नॉर्दर्न इंडिया च, मैं कहांगा उहदे च असीं MSc एक्सरसाइज मेडिसिन, MSc एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इहदे विच असीं BSc स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्पोर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह के कुछ ऐसे कोर्सेज लैके आ रहे हैं जिन्हां दी असी लॉफरो गए सी यूनिवर्सिटी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स इन UK। और लॉर्ड सेबेस्टियन कू, हु हिमसेल्फ इज़ ए स्पोर्ट्स मैन, उथों दे चांसलर ने, और उन्होंने अगे अपने वाइस चांसलर नाल साडी मिस्टर रॉबर्ट एलिसन नाल साडी मीटिंग करवाई, और उन्हां दे नाल असीं प्रोग्राम एक्सचेंज करांगे, स्टूडेंट एक्सचेंज होणगे, और कुछ कोर्सेज असीं जिहड़े साडे लास्ट जिहड़ी उन्हां दी टर्म होएगी, समैस्टर होएगा, उन्हां नूं फिनिशिंग टच देण वास्ते कोचिंग या होर जिहड़े इनोवेटिव कोर्सेज ने जिहड़े वेरी साइंटिफिक तरीके दे नाल चलाए जांदे ने, उन्हां दी असीं फाइनल जिहड़ा उन्हां नूं उत्थे 6 महीने दा जिहड़ा कोर्स है उस यूनिवर्सिटी च भी कराया जाएगा। और पंजाब दे विच इस यूनिवर्सिटी दी इस करके लोड़ सी कि जिहड़ा पोटेंशियल है टैलेंट दा, वो इस हद तक साडे सूबे दे विच है कि साडे सूबे दे खिडारियां दे राही बाकी सूबे ने भी एडवांटेज लए ने। साडे स्पोर्ट्समैन बाहर पढ़न भी जाते रहे, साडे स्पोर्ट्समैन दूसरिया स्टेट्स तो भी खेले। असी पॉलिसी चेंज की 2018 च, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जिहड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन सी वो वापस आए,
लेकिन मैं सोचदा कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना दे नाल जो एक उत्साह नौजवानों नूं, लड़के ते लड़कियां नूं इस खेल के मैदान च मिलने वाला है, वो एक बहुत ही वड्डा प्लेटफॉर्म पंजाब दे विच क्रिएट कीता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सोच ने. And I am proud that we are having association with one of the best and known university in sports, Loughborough University in UK, जिन्हां दी सानू guidance time to time सानू मिलेगी. और साडा मोटो भी गुरु महाराज दे आशीर्वाद दे नाल असी साडा यूनिवर्सिटी का जिहड़ा मोटो है वो है निश्चय कर अपनी जीत करूं, which really denotes to act steadfastly with courage and determination. So ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. Any question on this? And before you ask any question, I'll ask Mr. Abhinav Bindra to say a few words. What is his views? I think this initiative has the potential to be a game changer, not just for sport in the state, but also can have a deep impact on Indian sport on the whole. I'm a great believer that for India to grow as a sporting country, we have to empower the entire ecosystem that surrounds sports in India. We have to empower our people to become better coaches. We have to empower the entire entourage which surrounds an athlete. And I think this initiative, if it can bring in global best practice, like with the partnership with Loughborough will, I think has a potential to make a really big impact on the development of sport in the country. I think I also concur very much with what the Minister just said on using the power of sport to, for societal benefits. You know, we are always talking about us winning more medals at the Olympics and us winning more medals at international competitions. But that can really only start when we have more people just involved in playing sport, involved in playing sport just for the sheer joy of playing sport. And I think for the revival of sport in this state, which has a rich history, in any case, I think just using the power of sport for our youth will be something which is very, very important. Sport, you know, can really shape our young demographic in the future. Sport teaches you how to win. More importantly, sport teaches you how to lose. Sport teaches you to play by the rules. It teaches you honesty. It teaches you integrity. So those values that one can gain from sport has to translate into our society on the whole. In conclusion, I'd just like to again congratulate you, sir, and wish you all the very, very best on this initiative. Again, this really has the potential to be a really big game changer, not just for the state of Punjab, but also really contribute to the development of Indian sport on the whole. Thank you. Thank you very much. I also want to inform the media that till now, we are only 1 year old at the moment, but 7 colleges. कोई प्लान किया है? हाँ जी. मां खेड कबड्डी बारे भी तुसी इस बारे भी कोई फैसला लिया आने वाले समय क्योंकि लंबे समय तो कबड्डी बंद है पंजाब दे विच. नहीं, थानू किने कहा कबड्डी बंद है? क्योंकि कोरोना करके सर काफी नहीं, देखो we just concluded the kabaddi match in 2019 December, end of December. That means I would say maybe 10 months or 11 months back, 10 months back. So kabaddi साडी जड़ी मां खेड है, साडी विरसे नाल जुड़ी हुई है. We will never allow anybody to forget about kabaddi, और kabaddi दे players नूं भी उन्ना ही मान सम्मान दिता जाएगा जिन्हें दूसरियां गेम्स नूं दिता जा रहा. और एक गल मैं होर क्लियर करना चाहना. एक गल मैं अज भी दसना चाहना प्रैस नूं कि अज तक हिस्टरी दे विच पंजाब दे खेड डिपार्टमेंट दे विच पैरा ओलंपिक नूं कदी किसी ने रैकगनाइज नहीं किया. मेरे 3 मैडलिस्ट जिहड़े आए सीगे और उन्हां दे नाल असीं कोई वितकरा नहीं किया. जो एक
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਤਾ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਮਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦ we got the permission from Health Department and from the Sports Authority of India to start our practice to call back our sportsmen ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ SOPs ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਨਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। Can you imagine Haryana has announced their cash awards but never given to single person? Whereas when we announced, we distributed 23 crore of rupees within the 3 months after changing the policy in 2018 in this hall only. So ठीक है कि हो सकता है कि साडा प्रोपोगंडा या साडे PR च कोई फर्क रह गया होवे, लेकिन we are delivering. They are announcing, the other states are announcing, we have delivered it and it is on the ground. ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿੰਦਰਾ ਬੈਠਾ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੰਮਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। What I want to say is ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ when generational changes are there and then there is sometimes something is being ignored। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜੇ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਖੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਚੈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਐਂਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਟ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਕਿ there is nothing beyond sports. You know, in sports, win if you can, lose if you must, but never quit. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਔਰ ਡੀਪੀਆਈ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਡੇ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਧੂੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ। And this is not only with Punjab government, this is with every government. So we have to make programs. We have to establish events. We have to create our focus and create a path ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ 3 ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੁਨਾ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਵਿਨਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕੰਸਰਨਡ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ। ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਨੌਜਵਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। So idea is not of availability of drug. Idea is ਕਿ your mind should control. ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਸਿਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਹੋਲ ਸਿਨਾਰੀਓ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇਨ ਕਮਿੰਗ 3 ਇਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਟੜੀ ਪਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਾਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ? ਜੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਜਿਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਾਸ ਨਾਟ ਆਫ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਸੀਟ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਆਫ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਦੀ ਫਾਲਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ।
नहीं कार्रवाई तो ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कार्रवाई तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਰਿਹਾ कि 30 ਕਰੋੜ ਦੀ कार्रवाई तो ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 2007 ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਏ हेलो सर, महीना सोढी के पहला- साहब जो आज बात हो रही है कि जो ये यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है और जो आज ये कार्यक्रम है और पंजाब अगर देखा जाए खेलों में काफ़ी नाम रहा है, हॉकी की बात कही जाए या बिंद्रा साहब भी बैठे हैं यहाँ, लेकिन जिस तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए खिलाड़ी जो निकल रहे हैं, पंजाब सरकार क्या इस पे पंजाब सरकार का ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इवेंट कराए जाएं जो खेल और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हों, ताकि उससे पंजाब के लिए रेवेन्यू भी जनरेट हो और जो नए नए जो यूथ हैं वो सामने, जैसे आप अगर उदाहरण लो आईपीएल देखो, आईपीएल इंडिया में शुरू हुआ तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, एक तो पैसे भी उससे आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बीसीसीआई देखिए मतलब कितनी मजबूत स्थिति में है। और आप खुद ही आपने कहा कि आपके धूल पड़ रही थी पहले जो आपका जो खेल विभाग था, तो कुछ ऐसी आपकी योजना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कराएं जाए पंजाब में और वो जो उसकी स्पॉन्सरशिप हो या उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो और नए नए खिलाड़ी मिले जिससे पंजाब का नाम जो है वो देश विदेश में रोशन हो। देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। हम मजबूर हो गए कि हमें जो अपने खिलाड़ी थे उनको घरों में वापस भेजना पड़ा क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा प्रेशियस थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, हमने वेट करवाया है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, मीटिंग्स हुई हैं और हमारे ऑफिसर साहबान इस नतीजे पे पहुँचे कि जो भी एसओपी है विद फुल प्रोटोकॉल वी आर गोइंग टू कॉल देम बैक एंड आई एम श्योर इन कमिंग 2 months वी आर कमिंग आउट विद वेरियस इवेंट्स। हम मैराथन करवाएंगे, हम आगे जो कबड्डी लीग है वो करवाएंगे, हॉकी लीग करवाएंगे, बॉक्सिंग लीग करवाएंगे, बहुत सी स्कीमें हैं पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की और जो हम करना चाहते हैं, फुटबॉल की लीग करवा रहे हैं, योगा के हमारे पास जिम्नास्टिक की आपको मैं बताऊं इतनी मेहनत वाली लड़कियां हैं गुरदासपुर में। अगर आप हमारा जिम्नास्टिक सेंटर जाके देखो आप कहेंगे भी क्या चीज़ है, लेकिन ये सब 8-9 महीने में दे आर ऑल आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड वी हैव टू ब्रिंग देम बैक इन मोशन। सो ये हम करेंगे ज़रूर और पंजाब के यूथ के लिए हमारा फर्ज बनता है कि उनको ये करना है। एंड बिफोर यू आस्क अनदर क्वेश्चन, हाँ सर सोढी साहब सर एक ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। बिल्कुल ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜਕਾਰਤਾ 1962 ਚ ਨਾ 4x100 ਮੀਟਰ ਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਿਆ 76 ਦੀ, 75 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਖੇਡਿਆ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ। 1970 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, 2 ਮੈਡਲ ਨੇ। ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਟਨੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਰ ਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ, ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਸੈਂਡ ਅਸ ਏ ਲੈਟਰ, ਨਾਟ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ
ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਿਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੂ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਲਾਰਲਸ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵਰੁਣ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਪਟਿਆਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਰੂਪ ਜਰਖੜ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਰਖੜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਔਨ ਦੇਅਰ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ। ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ NGOs ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, I cannot give money to a organization and then he or that institution charges money from the students and make profit and put it their own pocket. ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, NGO ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਆਊਟ ਫॉर श्योर। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਓ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼? ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿਸ ਕਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਤਾਬੀ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ JF ਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਚ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। 55 ਖਿਡਾਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਰ ਮਿਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣਾ IAS ਬਜਾਜ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਸੌਰੀ, ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। God bless. Thank you, Doctor. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਅੰਡਰ 17 ਨੂੰ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਡਰ 17 ਸਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ somebody is been appointed on ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਮਾ ਸਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇ ਡਾਊਨ ਆ ਕੁਝ UGC ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, LNIP ਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਲ
ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਉਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁਝ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਇਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਅਵਰ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਨ, ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਓ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਨਕਲੂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਨ 2 ਜਾਂ 3 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਗਲੋਤਰਾ ਜਿਹੜੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੋਮ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਫॉर ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ। So thank you very much. Please convey my best wishes to your other members also ji. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, कब तक एक्सपेक्टेड है इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीशन की और आउटपुट कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो हाले आगाज करन लगे हैं और परमात्मा ने चाहा तो आने वाले 3 सालों ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ I mean when I say complete we will touch up to 75 to 80% in coming 3 years क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो it takes time. ਹਾਂਜੀ, can we release this